वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं पंजाबी दे बड़े मशहूर गायक गुरदास मान ने जो एक नवा गीत गाया है, गल सुनो पंजाबी दोस्तों, उस संबंधी अपना प्रतिक्रम दे रहा। वैसे गवैये की कुछ गाउंदे है, उहदी सानू बहुती परवाह तां नहीं करनी चाहिदी, पर क्योंकि इस गाने दे विच मैं समझदा कि गुरदास मान जी ने इमोशनली ब्लैकमेल करन दा यतन कीता, खास तौर ते सिखां दे उत्ते जिस तरीके नाल उन्होंने साजिशी ढंग दे नाल हमला कीता है और दुनिया भर विच वसदे हुए पंजाबियां नूं इमोशनली ब्लैकमेल करन दा यतन कीता है। इस संबंधी मैं कुछ नुकते जिहड़े तुहाडे ध्यान विच लिया रहा। मेरा जिहड़ा मकसद है वो किसी नूं नीवां दिखाउणा जां किसी नूं उच्चा चुकना नहीं। इस गाने दे विच शुरुआत जिहड़ी हुंदी है वो कमेंटरी तो हुंदी है। कमेंटरी दे विच बड़ी हैरानगी वाली गल है कि गालां कढ़ियां जांदियां ने। ये दस्सण दा यतन कीता जांदा है कि जदों कोई सामणेओं गाल कढ़ रहा होवे ते उहदा जवाब तां फिर गाल दे विच ही देना पऊगा। इस गाने विच ये दस्सिया जांदा है और उहदे कुछ कुछ बोल मैं नोट कीते आ जिहड़े उह च कहंदे ने कि मैथों चंद मिंटां विच खो लिया मां बोली दा सत्कार। मैं गुरदास मान जी नूं दसना चाहुंदा कि मां बोली जिहड़ी पंजाबी है, गुरमुखी लिपि है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ नहीं है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਈਏ ਕਰਕੇ नहीं ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ नहीं। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी इस इलाही बाणी है जिहड़ी वो इस बोली दे विच इस लिपि दे विच लिखी गई है। ते जिहड़ा सत्कार खोया गया वो पंजाबी मां बोली दा सत्कार नहीं खोया गया। गुरदास मान जी तुहाडी अपनी जीव ने तुहाडा सत्कार है जिहड़ा वो खोया गया, तुहाडी अपनी बदौलत, उहदे च किसी दूजे तीजे दी गलती नहीं सी। फिर तुसी गल करदे हो सब सिख सजाए गुरु ने इज्जतां दे पहरेदार। सल्यूट है तुहाडी आवाज नूं, तुहाडे गाउण दे अंदाज नूं, बिल्कुल तुसी ठीक कह रहे हो। सब सिख सजाए गुरु ने इज्जतां दे पहरेदार, जो भला मंगण सरबत दा सिर भी देवण वार। मैनू समझ ना आई वो कौन सन मां बोली दे ठेकेदार। मैं तुहानू दसना चाहुंदा जिहड़े तुहाडा विरोध करन वाले वो कौन बंदे सी। तुसी कहा कि गुरु दे सिख इज्जतां दे पहरेदार सीगे, पर तुसी अपने शो दे विच साडियां सन्मानयोग भैणां भी उत्थे बैठियां सी, मावां भी बैठियां सी, किन्नी क इज्जत रखी उन्हां दी। जिस किस्म दा तुसी गाली गलोच कीता ना, इस करके सिखां ने तुहाडी विरोधता जिहड़ी करनी हुई सी, मैं कहना समूह पंजाबियां ने विरोधता की। फिर तुसी वेखो साडियां नौजवान बच्चियां दीयां इज्जतां नाल खिलवाड़ करन वाला जिहड़ा सौदा साध है, ये मैं नहीं कह रहा, कानून मुताबक वो रेपिस्ट बलात्कारी साबित हो चुके हैं। उस सौदा साध दे डेरे ते जाके तुसी ओहदियां सिफतां करदे रहे ते अज तक भी तुसी इस गल दे उत्ते कदे पश्चाताप नहीं कीता। इज्जतां दे पहरेदार दी गल करदे हो। तुसी वेखो कि समर्थ सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी दी तुलना तुसी एक सुल्फा पीण वाले, नशा बरतन वाला वो जिहड़ा तुहाडा अपना बनाया होया साईं है उहदे नाल तुसी पिछले दिनी कीती सीगी कि गुरु अमरदास साहब दे परिवार दे विचों यह जिहड़ा बाबा हैगा तुहाडा समर्थ सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब महाराज, उन्हां दा परिवार दसना नशइयां नूं, ये तुसी किहड़े पासों इज्जत कर रहे सी गुरु साहब दी। सिख इज्जतां दे पहरेदार ने,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਵਣ ਵਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਜਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਜਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਜ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਧਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ ਹੀ ਜੇ ਕਾ ਪਰ ਵਸਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
घर दी शराब कढ़ण लई प्रेरित करना, जेड़े पंजाब बारे प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदे ने पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, जेड़े पंजाब दी मिट्टी शहीदां दे खून नाल रंगी हुई है, उन्हां पंजाब दे लोकां नूं तुसीं शराब पीण वाले जेड़ा पासे तोड़ रहे सीगे। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਜਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਾਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਖਰ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਗਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਮਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਗਾਲ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਦਾਰ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਗਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਇਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸਤਿਕ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਾ,
कौड़ा बोलता वो जानदा ही नहीं बोलना। असी उस अकाल पुरख के बच्चे हाँ ते सानू सभ्यक तरीके दे नाल गल रखनी चाहिए है। तुसी बड़ी बेशर्मी दे नाल कह रहे हो मैनू क्यों ना गुस्सा आमदा, मूहों क्यों ना निकलदी गाल, कि गाल दा जवाब जिहड़ा वो गाल दे विच देना चाहिए। सो कुल मिला के यह है कि तुसी स्टेट दे करिंदे बन के विचरते रहे हो। नहीं तो आ जिहड़े मैं 2-4 सवाल तुहाडे सामने खड़े कीते है, तुसी ईमानदारी नाल इन्हां गल्लां दा ठोस जवाब दिओ। कोई जवाब होवे तुहाडे कोले जरूर दिओ। हुण गालां तां जिहड़े तुहाडे भगत ने, ठीक है तुहाडे बड़े गाने चंगे भी ने, तुहाडे जिहड़े भगत ने वो गालां तां हुण मैनूं भी बहुत सोशल मीडिया दे उत्ते कढणगे। की मैं उन्हां गालां दा जवाब गालां दे विच देवांगा? मैं तां बल्कि उन्हां दी मानसिकता ते तरस करदा होया सतगुरु पातशाह अगे अरदास करांगा कि पातशाह इन्हां नूं भी समत बख्शिश करो, रहमत करो। सो ये मेरी बेनती जिथे गुरदास मान नूं उन्हां दे सपोर्टरां नूं है, उत्थे नाल दुनिया भर विच वसदे होए पंजाबियां नूं ये बेनती करांगा कि इस गाने नूं बड़ी बरीकी दे नाल वेखो, सुनो, किन्ने ਸਾਹਿਤਕ ढंग दे नाल इहदे विच सिखां नूं टारगेट किया जा रहा है और ये दस्सिया जा रहा है कि ये जिहड़ा हैगा सिख एवें बिना मतलब तो ये कोई गुरु की सिक्ख्या ते चलने वाले नहीं। ये इज्जतां दे जिहड़े पहरेदार ने। जदों तुसीं इज्जत नूं बंगारदे हो फिर इसलिए तुहाडी विरोधता हुंदी है। जागदे सिरां वाले लोग तुहाडी हमेशा विरोधता करते रहणगे। जदों तुसीं गलत करोगे, ठीक करोगे, उदों तुहाडा धन्नवाद भी किया जाऊगा। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। भुल्लां चुकां लई माफ़ी चाहांगा क्योंकि मैनूं लग्गिया कि इस मसले दे उत्ते जरूर जिहड़ा पक्ष है वो रखिया जावे कि अज फिर बड़ी साजिश के तहत दोबारा फिर तो अपनियां गालां नूं जस्टिफाई किया जा रहा है, जिहड़ियां सानूं किसे नूं भी जिहड़े गुरदास मान दे फैन भी ने उन्हां नूं भी ये बर्दाश्त नहीं करनियां चाहीदियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।